Rubidium is a group 1 metal. Which statement about rubidium is not correct? It has a higher melting point than lithium. احنا عارفين ان group 1 metals فيها lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. وعارفين برضو ان melting points it decreases down the group. So melting point هنا down the group أقل بكتير من melting point بتاعة lithium وصوديوم. يعني الروبيديوم والسيزيوم والفرانسيوم they melt very quickly. So الجملة دي مش مظبوطة. يبقى الإجابة دي الانسر A لأن هي دي الستيتمنت اللي مش مظبوطة. طيب نراجع كده B و C و D. It has one electron in its outer shell. مظبوط لأنها في group 1 فأكيد عندها one electron in the outer shell. It reacts vigorously with water. مظبوط احنا عارفين ان group 1 بيعمل reaction كلهم بيعملوا reaction مع water والreaction بتزيد down the group فأكيد الروبيديوم الreaction بتاعتها very vigorous. رابع واحدة it reacts with chlorine to form rubidium chloride. Again كل group 1 بيعملوا reaction مع كلورين عشان يطلعوا metal chloride. أي metal من group 1 بيعمل reaction مع كلورين عشان يطلع metal chloride. السؤال اللي بعده which statement about elements in group 1 is correct? Hydrogen is evolved when they react with water. مظبوط لأن احنا عارفين ان كل الميتالز اللي في group 1 بيعملوا reaction مع water عشان يطلعوا metal hydroxide plus hydrogen فكلهم بيطلعوا hydrogen. يبقى الإجابة دي مظبوطة. يبقى احنا هنختار A بس خلينا نراجع B و C و D. B بتقول ions of group 1 have a negative 1 charge. ده أكيد مش مظبوط لأن كلهم عندهم one outermost electron ف they all lose one electron وبيعملوا positive 1 charge لأن البروتونز بتبقى أكتر من الإلكترونز. صوديوم يبقى دي أكيد مش مظبوطة. صوديوم is more reactive than potassium. Group 1 again lithium, sodium, potassium, rubidium. الرياكتيفيتي بتزيد جدا واحنا نازلين. يعني الروبيديوم ده very reactive. الليثيوم least reactive. اقلهم reactivity لما تيجي تحطها على الميه بتعمل شويه فيزنج reactivity بتاعتها بسيطه. الصوديوم اكتر, البوتاسيوم اكتر واكتر. الروبيديوم ما ينفعش اصلا تحاول ان انت تحط روبيديوم على ميه لان الرياكشن هيبقى خطير جدا very dangerous. فالرياكتيفيتي actually بتزيد down the group. فاذا البوتاسيوم اكيد more reactive than sodium. يبقى الاجابه دي مش مظبوطه. Solid sodium is a poor conductor of electricity. كل الميتالز اللي في الدنيا are good conductors of electricity without exception. Okay, non-metals are poor conductor of electricity with one exception اللي هو الجرافايت. بس الميتالز كلها good conductor of electricity فالإجابة دي again مش مظبوطة. ندخل على السؤال اللي بعده. What is not a property of group 1 metals? الأولاني بيقول they are soft. احنا عارفين ان هما they are all soft. كل group 1 metals soft and can be cut with a knife. يبقى الإجابة دي مظبوطة مش هنختارها. They react when exposed to oxygen. أي metal من group 1 بيعمل reaction مع oxygen right away ويعمل metal oxide. فكلهم بيعملوا reaction مع oxygen. They produce an acidic solution when they react with water. احنا عارفين ان group 1 metals بيعملوا reaction مع water ويطلعوا metal hydroxide plus hydrogen. الميتال hydroxide ده alkaline وعشان كده احنا بنسمي group 1 metals alkali metals. فإذا الإجابة دي مش مظبوطة لأن هم مش بيعملوا acidic solution, هم بيعملوا alkaline solution. يبقى احنا هنختار الإجابة دي لأن السؤال بيقول not a property. They react rapidly with water producing hydrogen gas. Again that is correct لأن كلهم بيعملوا reaction مع water وبيطلعوا hydrogen gas. السؤال اللي بعده sodium and rubidium are in group 1 of the periodic table. Which statement is correct? Sodium atoms have more electrons than rubidium atom. Again group 1 metals lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium وفرانسيوم. كل ما بننزل كل ما عدد البروتونز
وبالتالي الالكترونز بيزيد. يعني الليثيوم الاتوميك نمبر بتاعها 3، الصوديوم 11، البوتاسيوم 19. الكلام ده من البيريودك تيبل، انت مش هتحفظه. الروبيديوم 37، السيزيوم 55، والفرنسيوم 87. اوكي سو البروتون نمبر بيزيد. فهو بيقول الصوديوم عنده more electrons than rubidium. لا actually rubidium هي اللي هيكون عندها more electrons، لان الروبيديوم عندها 37 electrons، اما الصوديوم فعندها 11 electrons. يبقى الاجابه دي مش مظبوطه. Sodium has lower density than rubidium. دي اجابه مظبوطه، لان احنا عارفين ان الدنسيتي بتزيد down the group. so كل ما بننزل تحت كل ما الدنسيتي بتزيد. الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم لما بتحطوهم على ميه الميتال بيطفو على سطح الميه. it floats on water so the density is really low. بس لما بتنزل تحت الدنسيتي بتزيد شويه. هي طبعا احنا ما نجرؤش نحط الاليمنتس دي في ميه لان الرياكشن هيبقى very dangerous، بس عموما افتراضيا لو حطيتها في ميه هتنزل شويه، مش هتطفو على سطح الميه لان الدنسيتي بتاعتها اعلى، وبالتالي الاجابه بي. طب نشوف كده ايه حكايه سي ودي. sodium has a lower melting point. ده مش مظبوط، لان الميلتنج بوينت بتاعه الصوديوم اعلى من الروبيديوم. احنا اتفقنا ان الميلتنج بوينت لما بننزل بتقل جدا، فالاليمنتس اللي تحت دي الاليمنتس الخطيره الفيري رياكتيف دي الميلتنج بوينت بتاعتها قليله جدا. they melt very quickly. شويه هيت صغيرين يخليهم يسيحوا right away. اخر واحده الصوديوم is more reactive than rubidium. again احنا عارفين ان الناس اللي تحت دول reactive جدا اكتر بكتير من الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم، لان الرياكتيفيتي بتزيد down the group. السؤال الأخير في الجزء ده elements in group 1 in the periodic table react with water. احنا عارفين الكلام ده. which role describes the products made in the reaction and the trend. اوكي so هو بيسأل على products والtrend. احنا عارفين ان كل الميتالز في group 1 بيعملوا reaction مع water بيطلعوا metal hydroxide plus hydrogen. تمام، يبقى الإجابة اللي بتقول metal oxide plus hydrogen دي احنا eliminate الإجابتين دول right away لأن البرودكتس مش مظبوطين. طيب بالنسبة للترند in reactivity again احنا متفقين ان الرياكتيفيتي بتزيد جدا واحنا نازلين down the group. يعني فرانسيوم هو أكتر واحد reactive وليثيوم is the least reactive. so the reactivity is more reactive down the group. يبقى الإجابة هنا B.